Assalamu alaikum. Good evening to you, my dear lovely learners. How are you today? I think all of you are doing well, and every day you are busy with online classes. Dear learners, you are staying at home. I am also stay at my home because corona pandemic situation is not well, so we have to stay at home, and it is very important to study at home. Dear super learners, welcome you all to my online class, and who are joining with me right now from anywhere in Bangladesh. Dear guardians, my dear colleagues, and most of all lovely viewers, I would like to thank you and request you to share this class so that other students as well as guardians can join with you. So, my dear little learners of grade 5, please be ready and take your English book with your notebook and pen or pencil. Right? Okay. So, dear learners, I think you are ready. So, let's get started. Please see the welcome screen. Okay. So, let me know. Do you watch it clearly? Okay, thank you. Dear learners, again, I welcome you all from Learning BE, right? Okay. So, dear learners, in our previous class, we discussed about unseen passages, right? And did a single activity, question number 5. So, today again, we are going to work on this passage and another questions. Okay? So, dear learners, and this is my identification. I would like to say about me for those students who are join with me only for today. Okay, so here this is Muhammad Amin, assistant teacher, Katkuna Gopt Primary School, Chatok Sunamganj. Dear learners, here you see a picture we discussed about our previous class, so I am go through very quickly to the slides. Okay, yeah, spectacles or sunglasses. You see reading with spectacles, and here you see some picture, and all are illiterate people. You know about this. Okay, and here you see a shop of spectacle shops. So, dear learners, this is the passage we read in our previous class. Okay, so again I am going to read out it for today's activity. Okay, so listen carefully, and you open your screenshots where you took in previous class, right? Okay, so listen carefully. I am read out this passage first. Okay, so there was a villager. He was illiterate. He didn't know how to read and write. Okay, he often saw people wearing spectacles for reading books or papers. He thought, if I have spectacles, I can read like these people, and I must go to town and buy a pair of spectacles for myself. So one day he went to a town.
He entered a spectacles shop. He asked for spectacles and the shopkeeper gave him various pairs of spectacles and a book. The villagers tried all the spectacles one by one, but he couldn't read anything. Dear learners, you know about this passage. We learned about this in our previous class, right? Okay. So here you see একজন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে এটা আবারও বুঝিয়ে দিতেছি, কারণ আমাদের সব প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু এই পেজেস থেকেই করতে হয়, তোমরা জানো সেটা। তো পেজেসটা আমাদের ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে পড়তে হয় প্রথমে, তারপরে এটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হয়। তো আমি আবার তোমাদেরকে বিষয়টা আবারও বোঝাতে চেষ্টা করতেছি, তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো এবং অবশ্যই তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি। ওকে, সো একজন গ্রামের মানুষ ছিল, একজন গ্রাম্য লোক ছিল। সে ছিল খুব ইলিটারেট, মানে নিরক্ষর, লেখাপড়া জানে না সে। she doesn't know how to read and write. Okay, that means illiterate. Okay, he didn't know how to read and write. সে জানে না কিভাবে পড়ালেখা করতে হয়। He often saw people wearing spectacles for reading books or papers. সে often, that means প্রায়ই। Often, how can you pronounce it? Often, O-F-T-E-N. Not often, it's called often. Okay, you can pronounce it often. Often means প্রায়ই। প্রায়ই সে দেখে যে মানুষ, অনেক মানুষগুলো ওয়ারিং স্পেকটাকলস, চশমা পরে, সানগ্লাস পরে বই পড়ছে বা পেপার পড়ছে, লাইক দিস। ওকে, সো হি থট ইফ আই হ্যাভ স্পেকটাকলস আই ক্যান রিড লাইক দিস পিপল। সে মনে মনে ভাবতে থাকলো যে আমিও যদি গ্লাস নিয়ে আসি, আমি যদি গ্লাস পড়ি, তাহলে আমি তাদের মতো পড়তে পারবো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, খুব মজার পেজেসটা, তোমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো। আই মাস্ট গো টু টাউন অ্যান্ড বাই এ পেয়ার অফ স্পেকটাকলস ফর মাই সেলফ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সে যা ভাবলো সেটাই করলো, যে একদিন সে টাউনে গেল এবং অবশ্যই কি জন্য গেল? হ্যাঁ, স্পেকটাকলস কিনতে গেল তার নিজের জন্য। সো ওয়ান ডে হি ওয়েন্ট টু টাউন। সো একদিন সে টাউনে গিয়েছিল অ্যান্ড হি এন্টার্ড আ স্পেকটাকলস শপ। সে যেহেতু চশমা কিনতে গিয়েছিল, তাহলে অবশ্যই সে চশমার দোকানেই গিয়েছিল। হি আস্কড ফর দ্য স্পেকটাকলস অ্যান্ড দ্য শপকিপার্স gave him various pairs of spectacles and a book. সে দোকানিকে প্রশ্ন করলো যে আমাকে কিছু সানগ্লাস দেখাও এবং সাথে একটা বই দেখাও। দ্য ভিলেজার্স ট্রাইড অল দ্য স্পেকটাকলস ওয়ান বাই ওয়ান। এই গ্রাম্য লোকটি সবগুলা সানগ্লাস পরেই বইটি পড়তে চেষ্টা করলো, বাট হি কুডন্ট রিড এনিথিং। বাট সে কিন্তু কোনো কিছুই পড়তে পারলো না। তো তোমরা নিজেরা চিন্তা করো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মানে কেন লোকটা পড়তে পারেনি? আচ্ছা, চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। Okay, here you see the next part of the passage. I am going to read for you. Okay, so here he told the shopkeeper that all those were useless for him. The shopkeeper gave him a doubtful look. Then he looked at the book. It was upside down. The shopkeeper said, perhaps you don't how to read and write. He replied that no, I don't. I want to buy spectacles so that I can read. He explained to the villagers, dear learners, I am going to read it again. He explained to the villagers, you are very ignorant. Spectacles don't help to read or write. They only help you to see better. You need to learn how to read and write. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পেসেজের দ্বিতীয় অংশটি তোমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো। এখানে দেখো যে যা কিছু বলা হয়েছিল, যে তিনি দোকানিকে বলছিলেন যে অল দোজ ওয়ার ইউজলেস ফর হিম, অর্থাৎ দোকানদার যে চশমাগুলো ওনাকে দিয়েছিল সেগুলো তার জন্য অব্যবহারযোগ্য। কারণ হচ্ছে কি, দ্য শপকিপার গেভ হিম এ ডাউটফুল লুক। একথা শুনে দোকানি অবশ্যই চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল, তা দ্বিধা নিয়ে তাকে দেখতে লাগলো। দেন হি লুকড এট দ্য বুক, তারপর সে বইটার দিকে তাকালো, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আপসাইড ডাউন, এবং বইটি, মজার বিষয় হলো বইটি উল্টো দিকে দৌড়া ছিল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসলে সে যে জানে না, যে লেখাপড়া জানে না, তো বুঝতে পারেনি সেটা ঠিক আছে কিনা, তো সেটা উল্টো দিকে বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। দ্য শপকিপার সেড, তখন দোকানি বলল, পারহ্যাপস ইউ ডোন্ট নো হাউ টু রিড অ্যান্ড রাইট, সম্ভবত তুমি কীভাবে পড়ালেখা করতে হয় তা জানো না। হি রিপ্লাইড দ্যাট নো আই ডোন্ট, সে প্রত্যুত্তর দিল যে না, আমি লেখাপড়া জানি না। আই ওয়ান্ট টু বাই স্পেকটাকলস সো দ্যাট আই ক্যান রিড, আমি এমন চশমা কিনতে চাই যেটা দিয়ে আমি পড়তে পারি। খুব মজার পেজটা, তাই না বন্ধুরা? তো পরবর্তী অংশ লক্ষ্য করো। হি এক্সপ্লেইন টু দ্য ভিলেজার্স, দ্যাট মিনস দ্য শপকিপার এক্সপ্লেইন টু দ্য ভিলেজার্স, এই শপকিপার দোকানিকে
ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে ইউ আর ভেরি ইগনোরেন্ট, আসলে আপনি একজন নিরক্ষর মানুষ, পড়ালেখা না জানা মানুষ। স্পেকটাকলস ডোন্ট হেল্প টু রিড অর রাইট, চশমা কখনোই কাউকে পড়ালেখা করতে সাহায্য করে না। দে অনলি হেল্প ইউ টু সি বেটার, এগুলো শুধুমাত্র তোমাকে ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করে। ইউ নিড টু লার্ন হাউ টু রিড অর রাইট, তোমাকে অবশ্যই পড়ালেখা কীভাবে করতে হয় সেটা জানতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের পেসেজ। আশা করি তোমরা পেসেজটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। এবার চলো আমরা প্রশ্নে চলে যাই। গতদিন আমরা জানো যে প্রশ্ন নাম্বার 5-এ ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে আনসিন পেসেজ থেকে, তো আমরা সেটা গতদিন করেছিলাম। তো তোমরাও নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের। বলো তো কি হবে? হি থট দ্যাট দ্য স্পেকটাকলস উড হেল্প হিম কি read book, right? Okay. The villagers' idea about the performance of spectacles in reading books was wrong. এটা তোমরা জানো। The shopkeeper gave the villagers dash idea. কি ধরনের আইডিয়া দিয়েছিল? Yes, right idea about the performance of spectacles. কারণ দোকানি বলছিল যে চশমাগুলো আসলে আমাদের কি ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করে, কিন্তু পড়ালেখা করাতে সাহায্য করে না, রাইট? The villagers went to market to dash a pair of spectacles. তোমরা সেটা শিখেছো। buy. The villagers went to market to buy a pair of spectacles. The illiterate man made the shopkeeper dash. Made the shopkeeper laugh. কারণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কারণ গ্রাম থেকে যে লোকটি এসেছিল সে আসলে পড়ালেখা করতে জানে না, বইটি উল্টোভাবে ধরেছিল, এগুলা দেখে দোকানি আসলে হেসেই ছিল। তো চলো এবার আমরা 6 নং প্রশ্নে চলে যাই। তোমরা জানো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 6-এ রাইট, ট্রু অর ফলস তোমাদেরকে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করতে হয়। তো প্রথমে আমরা প্রশ্নগুলো পড়ে নিই শিক্ষার্থী বন্ধুরা। দ্য ম্যান থট দ্যাট দ্য পিপল হ্যাভিং স্পেকটাকলস কুড রিড। দোকানি চিন্তা করলো যে মানুষ যে চশমা পড়ছে সেগুলো তাদেরকে পড়তে সাহায্য করে। এটা দোকানির চিন্তাধারা। বলো তো এটা ট্রু কিংবা ফলস হবে, তোমাদের সেটা বলতে হবে। তারপরে হচ্ছে দ্য ভিলেজার্স হ্যাড নো বুকিশ নলেজ। দ্য ভিলেজার্স হ্যাড নো বুকিশ নলেজ, আসলে তার এই গ্রামের লোকটির কোনো বইয়ের জ্ঞান ছিল না। এটা সত্য কি মিথ্যা? ট্রু অর ফলস? স্পেকটাকলস হিন্ডার আ পারসন টু সি বেটার, আসলে চশমাগুলো মানুষদেরকে ভালোভাবে দেখতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটা ট্রু অর ফলস? দ্য শপকিপার অফার্ড হিম ডিফারেন্ট পেয়ার্স অফ স্পেকটাকলস। শপকিপার ওই লোকটিকে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সাইজের চশমা দেখিয়েছিল। এটাও ট্রু ফলস হবে কিনা সেটা নির্ণয় করতে হবে তোমাদেরকে। দ্য ভিলেজার্স ওয়েন্ট টু আ ভিলেজ মার্কেট টু বাই স্পেকটাকলস, এবং গ্রামের মানুষটি এই চশমা কিনতে গ্রামের বাজারে গিয়েছিল। এটা সত্য কি মিথ্যা? দ্য শপকিপার ডিডন্ট ডাউট দ্য ম্যান, আসলে দোকানি ওই মানুষটিকে কখনোই কি করেনি, সন্দিহান হয়ে মানুষটিকে দেখেনি বা মানুষটিকে সন্দেহ করেনি। এটা কি ট্রু ফলস? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের এই প্রশ্নগুলো আমাদের যে পেজেসটা পড়লাম সেই পেজেস থেকে আমাদের আনসার করতে হয়। তো চলো আমরা দেখে নিই পেজেস থেকে কিভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা খুঁজে বের করতে পারি। তো আমার সাথেই থাকো শিক্ষার্থী বন্ধুরা। প্রথম প্রশ্নটা ছিল দ্য ম্যান থট দ্যাট দ্য পিপল হ্যাভিং স্পেকটাকলস কুড রিড। তো চলো আমরা পেজেসে চলে যাই, দেখি আমাদের এই সম্পর্কে পেজেসে কোথায় তথ্যটা দেওয়া আছে। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের পেজেসটা। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা প্রথমে এই পেজেসটা সম্পর্কে ফুল ধারণা নিয়ে নিচ্ছি। তো আমরা দেখি যে আসলে আমাদের প্রশ্নটা ছিল কি, যে আমরা আবার প্রশ্নটা দেখে নিই। দ্য ম্যান থট দ্যাট দ্য পিপল হ্যাভিং স্পেকটাকলস কুড রিড, মানুষ যে চশমা পড়ে, পেপার বা বই পড়ে সেটা চশমায় সাহায্য করে, এই ধরনের প্রশ্ন আমরা দেখি আমাদের ইয়েতে পাই কিনা। তো দেখি বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, লক্ষ্য করো। এই যে হি অফেন সো পিপল ওয়ারিং স্পেকটাকলস ফর রিডিং বুকস অর পেপার্স, আসলে সে কি মনে করেছিল, যে সে দেখেছিল মানুষগুলো চশমা পড়ে বই অথবা পেপারগুলো পড়ছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই লাইন থেকেই কিন্তু আমরা আমাদের উত্তরটা খুঁজে নিতে পারি। তো চলো আমরা এবার আনসারটা মিলিয়ে নিই। প্রশ্নটা ছিল দ্য ম্যান থট দ্যাট দ্য পিপল হ্যাভিং স্পেকটাকলস কুড রিড, মানে এটা হচ্ছে মানে তার ভিলেজারের চিন্তাধারা, এই মানুষটির এই লোকটির চিন্তাধারা। আসলে এটা লোকটির চিন্তাধারা কিন্তু সঠিক ছিল, আমরা পেজে দেখে এসেছি। তাহলে এটা কি হবে? ট্রু। এটা কি হবে? ট্রু। যারা করতে পেরেছো সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই। নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে দ্য ভিলেজার হ্যাড নো বুকিশ নলেজ। দ্য ভিলেজার হ্যাড নো বুকিশ নলেজ, আসলে ওই গ্রামের মানুষটির কোনো বইয়ের জ্ঞান ছিল না। তো চলো আমরা পেজে চলে যাই আবার। এই হচ্ছে আমাদের পেজটা। তো
তো এখানে কোথায় আমাদের এটার সাথে মিল আছে তার কোনো নলেজ নেই, কারণ হচ্ছে আমরা দেখে নিই এই যে এই লাইনটাতে আমরা পেয়ে যাব, দ্য শপকিপার সেড পারহ্যাপস ইউ ডোন্ট নো হাউ টু রিড অ্যান্ড রাইট, হি রিপ্লাইড দ্যাট নো আই ডোন্ট। তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে যে দোকানি তাকে প্রশ্ন করেছিল যে তুমি আসলে লেখাপড়া করতে জানো না। লোকটি বলেছিল কি, হি রিপ্লাইড দ্যাট নো আই ডোন্ট, আমি লেখাপড়া করতে জানি না। তো আমাদের প্রশ্ন ছিল কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের প্রশ্ন ছিল দ্য ভিলেজার হ্যাড নো বুকিশ নলেজ, আসলে তার কোনো বইয়ের জ্ঞান ছিল না। এটা এবং প্যাসেজের কথাটা হুবহু মিল আছে, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, ট্রু হয়ে যাবে। কনগ্রাচুলেশনস হু গট দিস আনসার। ওকে, চলো আমরা নেক্সটে চলে যাই। নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে স্পেকটাকলস হিন্ডার আ পারসন টু সি বেটার, আসলে এই চশমাগুলো মানুষদেরকে ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করে না, বা মানুষদেরকে ভালোভাবে দেখতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। হিন্ডার মানে কি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, ভালোভাবে দেখতে না দেয়া। তো আসলে কি তাই? তো চলো আমরা পেসেজটা পড়ে আসি। এখান থেকে তো আমরা কোথায় থেকে আনসারটা পেতে পারি, আমরা প্রথমে পেসেজটা একটু ভালোভাবে পড়ে নিব। হ্যাঁ, তারপর এই যে এই লাইনটাতে আছে, spectacles don't help to read or write, they only help you to see better। আসলে এটা কি করে, তোমাদেরকে পড়ালেখা করতে সাহায্য করে না, কিন্তু দেখতে সাহায্য করে। তো আমাদের প্রশ্ন ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা, spectacles hinder a person to see better, এটা কি ভালোভাবে দেখতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে? অবশ্যই না, এটা ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করে। তাহলে কি হবে অ্যান্সারটা, ফলস। আনসারটা কি হবে, ফলস। ওকে, চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই। নেক্সট প্রশ্ন ছিল দ্য শপকিপার অফার্ড হিম ডিফারেন্ট পেয়ার্স অফ স্পেকটাকলস, শপকিপার তাকে বিভিন্ন ধরনের চশমা দেখিয়েছিল, এটা ট্রু কি ফলস? চলো পেসেজ চলে যাই। এ হচ্ছে আমাদের পেসেজ, কোথায় পেতে পারি আমরা, এই যে শপকিপার্স গেভ হিম ভেরিয়াস পেয়ার্স অফ স্পেকটাকলস, পেয়েছো তোমরা? হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শপকিপার গেভ হিম ভেরিয়াস পেয়ার্স অফ স্পেকটাকলস। তো চলো আমরা প্রশ্নটা আবার দেখি, দ্য শপকিপার অফার্ড হিম ভেরিয়াস ডিফারেন্ট পেয়ার্স অফ স্পেকটাকলস, আর পেসেজে ছিল কি, ভেরিয়াস। ডিফারেন্ট অ্যান্ড ভেরিয়াস দুটি শব্দই কি, একই, তাহলে আনসারটা কি হবে, ট্রু। ইউ আর ভেরি কারেক্ট। ওকে, চলো লাস্ট প্রশ্ন চলে যাই। লাস্ট প্রশ্ন ইতে, দ্য ভিলেজার্স ওয়েন্ট টু এ ভিলেজ মার্কেট টু বাই স্পেকটাকলস, গ্রামের মানুষটি গ্রামের বাজারেই চশমা কিনতে গিয়েছিল। তো চলো আমরা পেসেজটা দেখে আসি। পেসেজের কোথায় অ্যান্সার পেতে পারি, এই যে এই লাইনটায়, I must go to town and buy a pair of spectacles for myself. So one day he went to a town. তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো পেসেজটাতে যে গ্রামের লোকটি চিন্তা করেছিল যে অবশ্যই আমাকে টাউনে যেতে হবে এবং একজোড়া চশমা আমাকে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই সে ওয়ান ডে হি ওয়েন্ট টু এ টাউন, সে একদিন টাউনে গিয়েছিল। আর আমাদের প্রশ্ন ছিল কি, এই যে আমাদের প্রশ্নটা ছিল দ্য ভিলেজার্স ওয়েন্ট টু এ ভিলেজ মার্কেট টু বাই, তাহলে এখানে ভিলেজ মার্কেট না, কোথায় গিয়েছিল, টাউনে গিয়েছিল। তাহলে এটা কি হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইয়েস ফলস, এটা অবশ্যই কি হবে, ফলস হবে। তো চলো আমরা শেষ প্রশ্নটা দেখে আসি। শেষ প্রশ্ন কি ছিল, দ্য শপকিপার ডিডন্ট ডাউট দ্য ম্যান, এই দোকানদার লোকটিকে কি করেনি, দ্বিধাদ্বন্দ্বে দেখেনি বা ডাউট করেনি, তাই তো, অর্থাৎ দোকানি মানুষটিকে খুব ভালো ভেবেছিল, তাই তো। আচ্ছা চলো আমরা এইটার আনসার খুঁজে পাই কোথায়, এই হচ্ছে আমাদের পেসেজটা, দিকে আমরা কোথায় পেতে পারি, এই যে দ্য শপকিপার গেভ হিম আ ডাউটফুল লুক, আসলে দোকানি এই মানুষটাকে কি দ্বিধার চোখে দেখছিল, আসলে লোকটা কি চশমা কিনতে এসেছে না কি জন্য এসেছে, বা চশমা দিয়ে কি করতে যাচ্ছে, এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন দোকানির মনে ছিল। তাহলে এটা কি হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রশ্ন দেখো তো, দ্য শপকিপার ডিডন্ট ডাউট দ্য ম্যান, আসলে শপকিপার এখানে হচ্ছে নেগেটিভ, ডিডন্ট, আসলে কি তাকে ডাউট করেনি, অবশ্যই ডাউট করেছে, তাহলে কি হবে, এটা ফলস হবে। কি হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ফলস হবে। তো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কীভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেজ থেকে বের করতে হয় খুব সহজেই তোমরা শিখে গেলে। এখন থেকে আমরা বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো তোমরা এভাবেই পেজেস থেকে লাইন খুঁজে বের করে সেটা থেকে তুমি আনসার বের করতে পারো, আর এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই ছিল, আমরা একদম ক্লাস শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন তোমাদেরকে গুড বাই জানানোর সময়। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল। যাওয়ার আগে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি কথা